आजिकाली समस्ते गोटे कथा आपत्ति करती जे आम मन सबुबले चंचल होउची, को काम रे आमर मन लागुनी, आम मन स्थिर होउनी, आमे कौनसी काम ठीक भाबरे करि पारुनु। किंतु आपण मो कथा को जदि मन दे कि सुनिबे तेबे मन स्थिर होबार मु गोटे कथा आपण मानकु कहूची। आपण गोटे कथा को अनुध्यान करंतु जे मनरे की कथा आसुची। विशेषतः पूर्वरु घटी जाइथिबा कथा गुड़िक ही मने पड़े नाई वर्तमान घटी जाउथिबा कथाटा को बेसी मने पड़ुची। कथा होची घटनाटी पिला बेलर हेउ किंबा क्षणक पूर्वरु हेउ ताहाकू अतीत काल बोली कहा जाए। भूत कालर जेउ कथा गुड़िकू आमे शुणुथिले बा देखुथिले बा पढ़िथिले बा विचार करिथिले से कथा गुड़िक मने पड़े। एपरि केतेक भविष्यतर कथा मध्य मने पड़ी जाए जे आमकू काम करिवार अछि, आमकू अमुक जगह को जीवाकू हेबो, अमुक लोकंक सहित देखा करिवाकू हेबो, इति प्रकार काम धंदा आमे भविष्यत रे केमिति सारिबू, ए सबु चिंतन को नष्ट करिबा पई अनेक प्रकार उपाय अछि। तन मध्यरु मु गोटे उपाय आपण मानकू कहूची, एईटा होची सबुटारू भलो उपाय। ताहला जहा किछि मने पड़ुछि ताहा एबे नाही बोली भाबी सेगुड़ी को उपेक्षा करिबा और सेई चिंतन प्रति उदासीन रहिबा। वर्तमान सेगुड़िक सहित आमर आदौ संबंध नाही बोली दृढ़ निर्णय करिबा। एहा केवल शिखिबार विषय नुहे, एहाकू अनुभव करिबा आवश्यक। अतीत काल तो एबे बिल्कुल नाही एवं सेई काल रे घटी जाइतिबा घटना गुड़िक मध्य एबे नाही एवं जो घटनाटा गत हो जाइछि जाको आमे अतीत बोली कहू ता मध्य दि भाग रे विभक्त करा जाए। किछि तो आमे भुगी थाउ एवं आउ किछि केवल देखि सुनी बा पढ़ी सारी छाड़ी देई थाउ। एई दृष्टिरू मन राज्य को मंद और तीव्र नाम रे दुई भाग रे आमे ताको विभक्त करि पारिबा। निजे भोगी नथिबा जेउ भोग गुड़िक विषय रे आमर बेसी मने पड़े ताहा होची मंद मनुराज्यर कथा एवं भोगिबा विषय गुड़िक स्मरण आसीबा हेउची तीव्र मनुराज्यर कथा। जेतिकी आसक्तिपूर्वक ओ जेतिकी मन लगाई भोग उपभोग करी ही जाई थाउ आमे ताहा सेतिकी अधिक मने पड़े एवं सेई स्मृति शीघ्र नष्ट केबे हेले हुए नाही। मधुसूदनाचार्यंकर गोटे पुस्तक से लिखिचंती, तार नाम होची भक्ति रसायन। से ग्रंथरे गोटे श्लोक अछि, काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया दय ताप काश्चित जतून तच्छान्तौ कठिनं तु तत्। काम क्रोध भय स्नेह हर्ष शोक दया इत्यादि भाव गुड़िक मनर लाख को उत्तप्त करिकी एमाने द्रवीभूत करंती। भावरूपी उष्णता शांत हेबा परे चित्तरूपी लाघ जाइकी पूर्व भली टाण हुए, अर्थात मनटा को शांत हुए। कथाटा होची कौन ना सांसारिक भोग गुड़ को बाह्य भावे मध्य भोग करा जाई पारे आउ मन द्वारा मध्य आकु भोग करा जाई पारे। बाह्य भावे उपभोग करिबा और मनरे भोग गुड़ी को चिंता करिकी रस ग्रहण करिबा मध्यरे कोनसी पार्थक्य नाही। बाह्य भावे आसक्तिपूर्वक भोग उपभोग कले जेपरी प्रभाव पड़े मन द्वारा भोग चिंतन रु जो आमे मनरे रस ग्रहण करू ता द्वारा मध्य सेही परी आम भितरे प्रभाव पड़े।
ପୂର୍ବର ଭୋଗ କଥା ମନେ ପକେଇ ସେଇ ସ୍ମୃତିରୁ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭୋଗ ଯଥାବତ୍ ତଟକା ରହେ। ଅତଏବ ଭୋଗର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଭୋଗ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମନରେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତନରୁ ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶେଷ ହାନି ହୁଏ। ଆମର ଲୋକଲଜ୍ଜା କାରଣରୁ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିବା ଭୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଭାବେ କିଛି କୁକର୍ମ ବା ଖରାପ କାମ କରେନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରି ସେଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନା କରିକି ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବା ଏହାର ସଂସ୍କାର ବେଶୀ ଭାବରେ ପଡ଼େ। ଏ ଯେଉଁ ଲାଖ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଲାଖ ଗୋଟିଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତାହା ତରଳିଯାଏ। ମହମ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତାପ ପାଇଲେ ତରଳିଯାଏ। ଯଦି ମହମ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ହାତରେ ଚାପି ଦେବା ତାହେଲେ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗ ତା ଉପରେ ଲାଖି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନଖରେ ଚାପି ଦେଲେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ମହମକୁ ତରଳାଇ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ମହମ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହମରେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦିଶିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ମନ ଅଧିକ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଅଧିକ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଆମ ମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଆମର ମନେ ପଡ଼େ। ଅତୀତ କାଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଗି ଯାଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଆଦୌ ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ମନରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼େ। ଅନୁରାଗ ବା ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭୋଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଥାବତ୍ ଆମକୁ ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦିଶେ। ଯଥାବତ୍ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାହା ଭୂତକାଳର ବା ଅତୀତ କାଳର, ବର୍ତ୍ତମାନର ନାହିଁ। ଏହା ଚିନ୍ତନରୁ ଦୂର କରିବାର ଅତି ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସନ୍ଦେହ ଯେ ସେହି ଘଟଣା, ସେହି ବସ୍ତୁ, ସେହି କ୍ରିୟା ଓ ସେହି ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଝଲକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆମ ମନକୁ ବା ଚିତ୍ତକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେ ଝଲକକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତକୁ ଠିକ୍ କଲେ ସେ ଠିକ୍ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦିର ଝଲକକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବା ଚିତ୍ତକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତା ବା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ଆହୁରି ତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦେବା ମନ ଭିତରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଦୌ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ରହିଛି ଆମ ମନ ଭିତରେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢ଼ିଥିଲି ଭକ୍ତି ରସାୟନର, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ, ସ୍ନେହ, ହର୍ଷ, ଶୋକ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସବୁର ମୂଳ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଗ ଆଉ ଦେଶ। ରାଗ ମାନେ ଅନୁରାଗ, ଆସକ୍ତି। କାମନା ପୂର୍ବକ ଆମେ କୌଣସି ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କାମନା ଯେତେ ତୀବ୍ର ଥାଏ, ଚିତ୍ତ ସେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦ୍ରବୀତ ହୁଏ। ସେଇ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଇ ଭୋଗ ଆମର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ। କ୍ରୋଧ ତୀବ୍ର ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଅଧିକ ତରଳେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି କେବେ ଅଧିକ ଭୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଭୟ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏନି। ସେହିପରି କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ହୋଇଗଲେ ଚିତ୍ତ ସେଥିରେ ତରଳିଯାଏ। ମିତ୍ର ଦେଖାହେଲେ ଅଧିକ ହର୍ଷଜାତ ହୁଏ ବା ଆନନ୍ଦଜାତ ହୁଏ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ସେଥିରେ ଆହୁରି ତରଳିଯାଏ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଧିକ ସୁଖ ହେଲେ ଚିତ୍ତରେ ତା ଆହୁରି ସ୍ଥାୟୀ ରହିଯାଏ। ଅଳ୍ପ ସୁଖ ହେଲେ ଚିତ୍ତରେ ତା ଅଳ୍ପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କାହା ପ୍ରତି ଦୟା ହେଲେ
ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କୁକୁର ଦେହରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘା ହୋଇଗଲେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଜିଭରେ ଚାଟେ। ତା ଜିଭର ଲାଳରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେଇ ଘା ଶୁଖିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେହରେ ଯଦି ଘା ହେଇଯାଏ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ରାମ୍ପି ଦିଏ, ଫଳରେ ଘା କେବେ ବି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଚାଟିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା। ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ରାମ୍ପୁଡ଼ିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାହାର ପୁଅ ମରିଗଲେ ସେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଉଥାଏ ଯେ ଆହା ପିଲାଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା, ମରିଗଲା। ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଲୋକ ଆସି ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତାର ମନେ ନ ପଡ଼ୁଥାଏ ବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସି କହନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି ମୋ କୂଳକୁ ଏମିତି ଆସୁଥିଲା ଲୋ, ଏମିତି ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲା ଲୋ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଲୋ, ତା ରୂପ ଏପରି ଥିଲା, ସେ ଏପରି ଚଗଲା ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଭଳି କଥା ଦ୍ୱାରା ଘା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସ୍ମୃତି ବେଶୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସୁଖ ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ଓ ପିଲାଟି କଥା ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼େ। ସେହିପରି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଭୟ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ଘାକୁ ବଢ଼େଇବା ରୀତି। ଘାକୁ ଚାଟି ଭଳି ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି କୁକୁର ଚାଟିକି ସଫା କରିଦିଏ ବା ଭଲ କରିଦିଏ। ଘାକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଆସକ୍ତି ଆସିଲା, ଯେତେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ନା ସତୁ ବିଦ୍ୟତେ ଭାବଃ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରେ ଆମର ସ୍ନେହ ଥିଲା, ମୋହ ଥିଲା, ମୈତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ମରିଗଲେ ବା ଦୂରେଇ ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଥା ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେବୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରାଗ ବା ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବନି, ତାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିବୁ, ତେବେ ଆମ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଆସିପାରେ ଯେ ଅତୀତ ଭୂତକାଳ ସିନା ଏବେ ନାହିଁ, ବା ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା ତ ଏବେ ରହୁଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର, ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସନ୍ଧିକୁ ହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କହିଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଉଛି, ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣରେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ये ବର୍ତ୍ତମାନବତ୍ ବା। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମୀପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଯଥା ଭୂତକାଳ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି, ଅଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଥାନ୍ତା, ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭୂତକାଳରେ ବା ଅତୀତ କାଳରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶ, କାଳ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସତ୍ତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ଏ ସଂସାର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ଏ ଜଗତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବଦଳୁଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯାହା କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାକୁ ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ସଦା ବିଦ୍ୟମାନ ଯାହା ହୋଇକି ରହେ, ଯାହାର ଭୂତ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାରେ କାଳ ନାହିଁ, ସତ୍ତା କାଳର ଅତୀତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦୋଷ ଶାନ୍ତ ଅଟେ। ଅତଏବ ସେହି ପରମାତ୍ମ ସତ୍ତାରେ ଆମେ ମନକୁ ନିବିଷ୍ଟ କରିବା, ସେହି ପରମାତ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଯାହା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ଥିର ରୁହେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଯିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଗଲେ ଆମ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ବହୁ ଉପରସ୍ତର କଥା, କିନ୍ତୁ
शास्त्र गोटे कथा उदाहरण दि जाइए गीतार 6 अध्याय 22 श्लोक जंग लब्ध्वा चा परं लाभ मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितु न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जार अर्थ होची जेतेबेले आमर मन जो स्थिति बा मनर एपरि एक स्थिति आसिले आम मनर जेते लाभ आ मिले भी आम ताहा आशा करूनु जेते दुख पाइले भी आम मन से लागेनी कि चंचल हुएनी आमर जीवन रे पूर्णता आसी जाए आमर चंचल मन स्थिर हो जाए ना किछि पाइबा को इच्छा थाए ना किछि न पाइबार दुख थाए आमे जोठी भी अच्छे जो उपस्थित अच्छे जेमिति अच्छे जेमिति आमे रहिचे कु आनंद रे रहिचे यही कथा आसब से बेले जेतिके बेले आमे मोर एकमात्र निजर भगवान आउ मु भगवानंकर आउ भगवान जहाँ ही मते दौचंती ताहा ही मोर मंगल पाई दौचंती आ मोर कल्याण पाई दौचंती सुख दुख सबुथिरे ही मोर कल्याण। यही प्रकार भगवान के प्रति जदि आमे मनरे स्थिरता आणु विश्वास आणु भक्ति आणु आंतरिकता आणु आसक्ति आणु निश्चित भावरे आम मन स्थिर हो जीव एथिरे तिले मात्र संदेह। स्वामीजी को यही वीडियो को देखिया पाई एही चैनल को सब्सक्राइब शेयर आउ लाइक करंतु।